सतलुज जमुना लिंक नहर का मसला एक बारी फिर पूरा भख चुका है। भाई हरदीप सिंह निज्जर के कतल तो बाद विच जो हालात बने ने उहदे मुतलक ये मसला इस मौके भड़काया गया ताकि साडी कौम का ध्यान इन्हां मसलियां विच उलझ रहा। जिहड़ा ये मसले इस वेले उभारे भी जा रहे हैं, ये SYL का मसला ये भी उस नस्लकुशी का एक हिस्सा बई सिखां नूं पंजाब की धरती तो भजाउण दे लई इहो जिहे हालात बना दो भी आपे जमीनां बेच के भज्जण के इत्थे कुछ दिखदा तां है नहीं। सो पंजाब नूं बंजर बनाउण दे लई ते पंजाब दे लोकां नूं कंजर बनाउण दे लई जो कुछ कीता जा रहा वो सातों कोई लुकिया छिपिया नहीं। SYL के मसले उत्ते बिक्रमजीत सिंह मजीठिया अकाली दल बादल के लीडर ने चंडीगढ़ दे विच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा ते उहदी खबर जिहड़ी आ अजीत अखबार के उत्ते बड़ी टिका के छपी आ फ्रंट पेज के उत्ते ते बड़े बड़े अक्षरां च लिखा होया किसी भी कीमत उत्ते नहीं बन देवांगे SYL नहर अकाली दल। SYL नहर बन बनाउण दे विच इस परिवार का बादल दल का पूरा हत्थ है ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਹੀਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੰਗੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਕੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪਲੇਅਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਣੇ ਫਿਰਨ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣੇ ਫਿਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਯੋਧੇ ਵੀਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਠੋਕੀਆਂ ਤੇ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਬੜਾ ਬਥੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਛਣਕਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਛਣਕਾਉਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਬਥੇਰੀ ਬਾਹ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੂਗਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦਾ ਖੜ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ BJP ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਨਗੇ ਭਿੜਨਗੇ ਤੇ ਏਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਕੋਈ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇੜੇ ਲਾਉਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਅੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਤੇ ਅੰਤ ਉਹ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਉਹ ਫਲ ਖਾਣਗੀ। PE84 ਉੱਤੇ प्रोग्राम खबर की खबर देख रहे सारे दर्शकों को मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतलुज जमुना लिंक नहर का मसला एक बारी फिर पूरा भख चुका है ते सानू सारिआं नूं पूरा यकीन आ कि भाई हरदीप सिंह निज्जर के कतल तो बाद विच जो हालात बने ने उहदे मुतलक ये मसला इस मौके भड़काया गया ताकि साडी कौम का ध्यान इन्हां मसलियां विच उलझ रहे होर भी इहो जिहे मसले जिहड़े आ वो उलझाउण लई सिखां नूं मैदान विच लिआंदे जाणगे। जिवें अज दे इत्थे हिंदुस्तान टाइम्स दे उत्ते एक खबर आ कि जिहड़े खालिस्तानी ने वो जी बड़े औखे नेगे ते वायलेंट मूवमेंट जिहड़ी हैगी आ भी वो हुण शुरू करनी चाहिदी जी। वो असल विच भारती हुकूमत का किते भी जिवें कहंदे आ ना थाह नहीं पैंदा, यानी कि जदों किसी बंदे का किसी भी तरीके नाल किसी थां ते हथ पैर ना अड़दा होवे ओदी कोई सुनवाई ना हो रही होवे, पैर ना लग रहे होण,
उस मौके फिर वो कई हरबे वरतदा है। उवें ही इस वेले इंडिया के हालात इंटरनेशनल लैवल के उत्ते जो जो कदम भाई निज्जर के कतल तो या निज्जर के कतल की गल जो पार्लीमेंट के विच कनेडा ने इंडिया के उत्ते बड़ी या दसिया भी थोड़ा भाई इस कतल च हथ आ, तो उस तो बाद विच कीता तो बड़ा कुछ है। इन्होंने बड़े ड्रामे कीते आ, बड़े शोशे छड्डे आ, खास तौर के उत्ते आपदे आप नूं बड़े बब्बर शेर दिखाउण दे लई कहा भी कनेडा वाले इथों जी आपदे अंबैसडर लै जाओ, फलाना हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, सारा कुछ चली जाता। पर यह गल पक्की आ कि इस वेले सारे दुनिया के सामने ये गल स्थापित हो चुकी है कि कनेडा ने वाकया ही भारत विच ते भारत तो बाहर सिखां दा कतलेआम, सिखां दी नस्लकुशी करनी कराउणी शुरू की हुई। हुण जिहड़ा ये मसले इस वेले उभारे भी जा रहे हैं, ये SYL का मसला, ये भी उस नस्लकुशी का एक हिस्सा है। बई सिखां नूं पंजाब की धरती तो भजाउण दे लई इहो जिहे हालात बना दो भी आपे जमीनां बेच बेच के भज्जण के इत्थे कुछ दिखदा तां है नहीं। सो पंजाब नूं बंजर बनाउण दे लई ते पंजाब दे लोकां नूं कंजर बनाउण दे लई जो कुछ कीता जा रिहा वो सातों कोई लुकिया छिपिया नहीं। सानूं चेते आ कि किवें KPS गिल दे वेले सभ्याचारक मेलिਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇੱਥੇ गंद परोसिया गया ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ पंजाब ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ कराहे पाउण दे लई की कुछ कीता गया। खैर वो एक वखरा मसला सभ्याचारक एजेंडे उत्ते जो आपां गल करांगे किसी दिन। अज जिहड़ी गल आ वो ये आ कि SYL दे मसले उत्ते बिक्रमजीत सिंह मजीठिया अकाली दल बादल दे लीडर ने चंडीगढ़ दे विच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा ते ओदी खबर जिहड़ी आ अजीत अखबार दे उत्ते बड़ी टिका के छपी आ फ्रंट पेज दे उत्ते ते बड़े बड़े अखरां च लिखिया होया किसी भी कीमत उत्ते नहीं बन देवांगे SYL नहर अकाली दल। बस फर्क एक अखर दा इहो जिही फुकरी 1983 के गेड़ विच सरदार प्रकाश सिंह बादल की फोटो लगी होंदी सी ते आही जवड़ियां उदों मारियां होंदियां सी। SYL नहर बन बनाउण दे विच इस परिवार दा बादल दल दा पूरा हत्थ है ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਹੀਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੰਗੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਕੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪਲੇਅਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਣੇ ਫਿਰਨ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣੇ ਫਿਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਯੋਧੇ ਵੀਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਠੋਕੀਆਂ ਤੇ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਬੜਾ ਬਥੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਏ ਉਦੋਂ ਛਾਲਾ ਛੂਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਭੱਜ ਦੌੜ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡੂ ਲਾਣਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਛਣਕਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਛਣਕਾਉਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਬਥੇਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। 1947 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਧੋਖੇ, ਜੋ ਵਿਤਕਰੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਹ ਲਾਈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਚੱਲਦੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੋਸਟਰ ਵਾਂਗੂ ਖਬਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਬਜਰੰਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ NSA ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ 100% ਸੱਚੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਧ ਜਿਹਾ ਫੜਿਆ ਸੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ,
मैं कुदरतों इत्थे ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ रेलवे स्टेशन ते किसी पासे ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਖੜਾ ਤੇ ਆਊਟਲੁੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਟੋਪੜ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਜਿਹਾ ਖੜਾ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣੀ। मैं वो मैगजीन आउटलुक लिया ते राह च जदों पढ़ना शुरू किया ਉਹਦੇ ਚ सारा उन्हें मन्निया होया भी मैं किवें किवें असीं साधवी प्रज्ञा ने ते किहने किहने रल के असीं इस मुल्क दे विच हिंदू अतवाद दा झंडा बुलंद कीता होया है ते किवें असीं बंब धमाके कर रहे हैं। समझौता एक्सप्रैस, मक्का मस्जिद ब्लास्ट ते होर कई इहो जिहियां वारदातां दा उन्हें इंकसाफ भी कीता होया सी ते एक वाले जुर्म भी कीता होया सी। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚਾ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ 5-6 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਸੀ। ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੀ ਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। तो ਉਹ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30-35 ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੀਮਾਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਊਟਲੁੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਦੋਂ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ, ਸੀਮਾਨੰਦ, ਕਰਨਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੌਂਗ ਲਾਣਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ MP ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਬਦਲੇ ਵੀ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹੀਰੋ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਨ ਚਿੜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਰੰਗਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਿਖੀਆਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਉਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਦਰ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸ ਗਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਸਰਾਭੇ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚੜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਤਾ ਜੋ ਕੁੱਤਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਾੜਾ ਕੇਸ ਰੱਖੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆਊਂਗਾ। ਖੈਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੀ, ਨਾਸਤਕ ਸੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਕੇ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੰਗਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਦੋਂ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ IP ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਆ ਉਹ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਬਚਾ ਰਹਿ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਡੁੱਬਦਾ ਡੁੱਬ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਬਾਬੂ ਬਿੱਟੂ ਬਜਰੰਗੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ
ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਗਿੱਧੇ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨ, ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਹਵਨ ਕਰਨ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਵਤਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਟਰੰਪ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਭਗਵਾ ਲਾਣਾ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੱਚੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪੂੰ ਪਾਂਜੀ ਕਰਕੇ ਡੰਗ ਜਾ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਰੰਪ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਭਰਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਫੱਟੇ, ਉਦੋਂ ਹਵਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਚਾਹੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀਖ ਪਾਓ ਹੋਏ ਫਿਰਨ। ਖੈਰ, ਉਸ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਛਤਾਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਖਾਊਗਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਰਣਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਲ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਚ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਗਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਫੇਰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਐਡੇ ਠੱਗ ਨੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀਏ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਵਾਮੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਥੇਰੀ ਖਾਕ ਛਾਣੀ ਆ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਤੱਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੱਭੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਮਹਾਨ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੀ ਕੁਚੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉਡਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹੀਏ ਕਈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਇੱਥੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੇਂਟਰ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਾਂ ਖੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਰਾਗ ਫੁੱਟਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜੁਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਟਮ ਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਣ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਰੀ ਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਮ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲਾਲਾ ਜਮਾਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ।
क्योंकि सिख का सुभाव गुरु पातशाह ने इहो जिहा बनाया कि जिहो जिहा मर्जी वक्त होवे सिख चढ़दी कला विच रहिंदा ते सारे संसार विच चाहे आपां इत्थों जानां बचाउण दे लई किरत कमाईआं करन दे लई अड्ड-अड्ड मुल्कां च गए उत्थों दे सिस्टम दे विच रहिंदिआं होइआं हौली हौली पैर जमा के तरक्कीआं कीतीआं अज साडे उत्थे जिहड़े बहुत वड्डे पੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ सिख भाईचारे ने बुलंदियां छूईआं ने हर मुल्क च ਉਹਨੂੰ देख के ते जिहड़े साडे असली साडी धरती आ पंजाब इत्थे जिहड़े साडे हालात इंडियन सिस्टम ने कीते हुए ने स्टेट ने कीते हुए दोनां दे विचाले कोई होर बंदा ये सोच सकदा कि ये सिख इत्थे इन्नी बुलंदी इन्नी शान नाल जिउंदे आ जे इन्हां दा आपदी धरती उत्ते किते चलदी होवे ते किड्डी कमाल दी बात हुंदी क्योंकि जदों कोई बंदा दूजियां धरतियां ते जाके ओपरे सभ्याचार विच ओपरे माहौल विच काम करदा है उदों गल होर हुंदी आ जदों बंदा आपदी धरती ते हुंदा उदों गल होर हुंदी सो खालसे पंथ नूं इस वेले सारे संसार नूं इह दसना पएगा जिवें आपां कल गल कीती सी कि अकाल तख्त साहिब जिहड़ा है ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁਰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਹੈ ਇਹ ਦਿਨ ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਬਰੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇੜ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਰਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਇਹ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਲਈ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਮਨਮਤ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਛਡਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਵੀ ਠੱਗ ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਕਤੂਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਮੇਮਣਾ ਛਡਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਸੂਤੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮੀਨਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੱਕਰੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਟੱਕਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਫਖਰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਕਰ ਲਈ ਗੱਲ ਫਤਿਹ ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਪਲਟ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਪੁਆੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਸਮਾਨ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੂਗਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦਾ ਖੜ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ BJP ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣਗੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਨਗੇ ਭਿੜਨਗੇ ਤੇ ਏਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਕਿ ਤੇ ਲੜੀ ਚੱਲੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਵੇਂ ਹੀ SYL
SYL बारे बड़ी स्पष्टता सानू कि ये उन्होंने चाहे पंजाब दी, चाहे खालिस्तान दी, चाहे कोई भी किड्डी भी वड्डी इत्थे गल चलदी रहे, नहर कड्ढणी उन्हां दा ओह जिवें आपां ओह सुणदे आ ना भी महाभारत विच पांडव जिहड़े सी उन्होंने ये कहा भी सानू यार एक पिंड ही दे दो, असीं उत्थे आपदा टाइम कढ लांगे। तां दूजी पार्टी कहंदी भी तुसीं एक पिंड दी गल करदे हो, असीं तां तुहानू सूई दे नक्के जिन्नी सूई दे डखारे जिन्नी तुहानू थां नहीं दे सकदे। तो जंग हुई उवें ही भारत माता की जय वालियां दा, चाहे उन्हां दा रूप स्वरूप कोई आ, जिन्नियां मर्जी मिठियां मारी जाण, जिन्हों मर्जी नेड़े लाउण, जिन्हों मर्जी दूर करन, पर उन्हां दा इह निशाना है कि असीं पंथ नूं ते पंथ दी धरती पंजाब नूं बख्शना नहीं, चाहे जिन्ना मर्जी भारी कतलेआम हो जाए। तुहाडे सामने महाभारत होई, इवें ही सिख जिन्ना मर्जी बीबे बालक बनते फिरन, सिख पेमी दे न्याणे बनते फिरदे। एक कहानी पढ़ते हुंदे सी स्कूलों दे विच भी पेमी दे न्याणे, ते पेमी दे न्याणे बन बन के नहीं बच होना। सिखां नूं ये गल आपदे दिल दिमाग विच वसाउणी पएगी कि भारत माता ने छड्डना नहीं, लड़ना पैना, अड़ना पैना, खड़ना पैना, मरना पैना, ते आपदे आप नूं इस धरती तो कुर्बान करदियां ही असीं सारी दुनिया दा ध्यान खिंचांगे। ते अंत वो वक्त आएगा जदों साडियां कुर्बानियां शहादतां नूं फल लगेगा, ते साडियां आउण वालियां नस्लां, साडियां आउण वालियां पुश्तां वो फल खाणगी। जिवें कोई बंदा अंब दा दरख्त जदों बीजदा, वो ये नहीं सोचदा कि मैं इहदा फल खाऊंगा, वो तां उस उम्र विच हुंदा जदों उहने बड़ी जल्दी सरीरक तौर ते चलाने कर जाना हुंदा, पर उहनूं ये पता हुंदा कि आउण वालियां पुश्तां फल खाणगियां, क्योंकि मैं जिहड़ा फल खाधा वो मैं नहीं सी लाया, जिहड़े अंब दे दरख्त तो मैनूं फल मिले आ वो मेरे तो पहिलां किसी ने लाया सी। सो इस वक्त समुचे सिख जगत नूं बहुत ही ज्यादा ध्यान रखण दी लोड़ आ। बाकी मसलियां नालों सानूं जिहड़ा ज्यादा खतरा वो ये आ कि ये कोई ना कोई आपदे कैटां जां टाउटां तो कोई खूनी वारदात करवा सकदे आ, जिहदे नाल इंटरनेशनल लैवल ते सिखां दे हक विच बनी हुई जिहड़ी लहर आ ये दूजे पासे नूं मुड़ जावे। ते इस गल दे लई ये किसी भी हद तक जा सकदी। मैं नहीं मनदा भी दुनिया च कोई इस वेले सिख होऊगा ਜਿਹੜਾ कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ वारदात ਕਰਨ कराउण ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਗਲਾਸਗੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੱਜਣ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ? कहना भी पहला ये मिथया होवे कि कोई जिहड़ा भारती दूत आ उत्थे जाएगा ते उन्होंने आपदे ही बंदे भेजे होण कि उत्थे तुसीं रौला पायो ते इहदे नाल सिखां दी बदनामी कराउण दा होवे। ते ओह गल भावें उवें दी नहीं सी, वाकई ही साडे नौजवान सच्चे सुच्चे सी जिन्हां ने पंथ लई कौम लई सोचिया ते उन्हां ने उत्थे विरोध कीता। पर मैं ओह सज्जण नूं फोन उत्ते इह गल आखी भी जे साडी कौम इउं सोचण लग पई आ ना कि हर गल उत्ते आपां ध्यान रखिया करिए किते इह पक्ष ना होवे तां आपां बच जावांगे, क्योंकि जिहो जिहा छात्र जिहो जिहा मकार साडा दुश्मन आ ਉਹ ਤੇ कोई भी किसी भी किस्म की ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਖੈਰ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਨੇ। SYL ਨਹਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਅਜੀਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਛਪੀ ਆ कि हरियाणे की आम आदमी पार्टी का जिहड़ा यूनिट है उन्हें चंडीगढ़ च प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ते उस कोठी च कीती है जिहड़ी पंजाब सरकार दी है, जिहड़ी पंजाब सरकार नाल संबंधित है। हुण जेकर पंजाब दी सरकार आ जिहड़ी जिन्हें पंजाब दे हितां दी राखी करनी है ते पंजाब दे पाणियां दे उत्ते पंजाब दा हक जिहड़ा जताउणा है ਉਹ ਇੰਨੀ ਪੁੱਠੀ ਚੱਲੂਗੀ कि हरियाणे के बंदे उहदी कोठी च बह के हरियाणे के बंदे उहदे थां ते बह के
ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਇਹੀ ਚਾਲਾਂ ਬਾਦਲ ਹੁਣੀ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਧਰ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਸਰਗਰਮ। ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਖੇਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ, ਐਮਪੀ ਬਣੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਹੁਦੇ ਮਾਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਚਾਤਰ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਲੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਿ ਜੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉੱਲੂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ, ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ, ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕਲਪ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸਾਰੇ ਜੱਜ, ਸਾਰਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਚਣਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਧਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ, ਹਰ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਤਕਰੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1966 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 1975 ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ 1973 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਦੇ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਪਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਛਾਪੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਕੇ ਦੇ ਵਰਕੇ ਛਾਪਤੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੰਬ ਬੁਲਾ। ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬੰਬ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਛੱਡ ਕੇ 4 ਘੰਟੇ ਬੋਲਣਾ, ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਬਈ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਬਈ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਟੀ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਣਾ ਹੀ ਖੋਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਹੋਈ ਇੰਨੀ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਠਾਤੀ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆਉਂ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੜਗਾਉਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਬੇ ਟਾਈਪ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗਏ ਹੋਈਏ। ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਿਤਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਖੜ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਾਖਾਤ ਨੌ ਹੇਠ ਹੋ ਛਪਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਤਕਰੀਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ ਆ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਧੌਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਐਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 500-700 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਢਿੱਡੋਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਲਗਲਾਮਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਿਆ। ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਗਾਹਾਂ ਕਰਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕਿਹੜੇ ਧੱਕੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜੂਨ 84 ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ, ਨਾ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਆ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੇੜ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਣਹੋਣੀ, ਤੇ ਉਸ ਅਣਹੋਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਾਦਲ ਕੇ ਟੋੜੇ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਖਰ ਕੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਘੁੰਮਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਤਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਬਣੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਉੱਲੂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫੁਕਰੀਆਂ ਮਾਰੀ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭੇਜਤਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡੱਬੇ ਜੇ, ਡਸਟਬਿਨ ਜੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ? ਉਹ ਐਵੇਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇਈ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਣੀ ਆਹ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਧੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਆ ਬਈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਵਗੈਰਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਜੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਸਿੱਖ ਆਪਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਉਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦੰਦ ਜੋੜ ਦੇਣੇ ਅਗਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਿਆਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਗੂ ਜਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਗੂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦੂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘਾੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣ ਸਕਣ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਾਓ, ਨਾਲੇ ਆਪ ਪੈਸੇ ਖਾਓ,
ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਊ, ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਗਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜਾਊਗਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਈਆ ਲੈਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਟਮ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਦੜ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।